آج کا ٹاپک انڈے کے بارے میں ہے۔ اس میں آپ کو انڈے کی پوری فضیلت بتائی جائے گی انشاءاللہ، اور بہت نایاب اور قیمتی نسخہ جات آپ کو بتائے جائیں گے جو آپ کو کہیں کتاب وغیرہ سے نہیں مل سکتے۔ یہ ایسے نایاب نسخہ جات ہوتے ہیں جو حکمہ حضرات، ایک سیکرٹ گروپ ہے ہمارا، اس میں حکمہ حضرات ہمارے اساتذہ کرام، بڑے بڑے ڈاکٹرز، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور حکیم جو ہوتے ہیں بہت سارے ہیں، تو وہ اس گروپ میں اپنے مجربات شیئر کرتے ہیں، وہ جو برسوں کے ان کے آزمودہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت نایاب اور قیمتی نسخہ جات ہے، اس لیے میں ان کو اپلوڈ کیا یوٹیوب پر تاکہ یہ محفوظ رہ سکیں۔ تو آپ دھیان سے سنیں نسخہ جات کو۔ کچے انڈے کی زردی نکال لیں اور ایک کپ گرم کعوے میں ملا لیں۔ جن بچوں کی چھاتی میں بلغم پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہ نکال نہیں سکتے، انہیں نیم گرم ایک چمچ ہر گھنٹے بعد پلائیں۔ اس سے بچے کو موشن لگیں گے اور موشن کے ذریعے ساری بلغم نکل جائے گی۔ جن بچوں کی چھاتی میں بلغم پھنسا ہوا ہوتا ہے، جب وہ کھانستے ہیں تو ان کے بدن پر نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ عموماً یہ ایسے بچوں کی چھاتی سے خرخراہٹ کی آواز بھی سنائی دیتی۔ یہ مرض ان بچوں میں پیدا ہوتا ہے جن کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے نہیں ہوتی، کہ ماں نے بچے کو نہلایا اور فوراً پنکھے کے نیچے ڈال دیا۔ اس سے بچے کو سردی لگ جاتی ہے اور یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یا بچے کی ماں ایسی خوراک کھائے یا بچے کو کھانے کو دے جس میں کھٹاس ہو یا چکناہٹ ہو، تو یہ مرض بچے کو گھیر لیتا ہے، جس کا علاج یہی ہے۔ روزانہ ایک انڈا ابال کر کھانا خوب خون پیدا کرتا ہے۔ اگر ایک دن چھوڑ کر ایک دن اسے استعمال کیا جائے تو پوری انسانی باڈی کو یہ فٹ رکھتا ہے۔ بچوں کو سردی کے زمانے میں چیخنا چلانا جب شروع ہوتا ہے تو عموماً سردی لگ جانے کی وجہ سے ویسا کرتے ہیں، جس کی ایک علامت بچے کے سینے کی خرخراہٹ ہے۔ اسی صورت میں فوراً ایک انڈا ابالنا چاہیے اور پانی میں جس میں انڈا ابالا جا رہا ہے آدھی چمچ نمک کی اور 3-4 لونگ اور 1-2 بڑی الائچی ڈال کر پھر انڈے کو ابالیں۔ جب انڈا ابل جائے تو صرف زردی کو نکال لیں۔ اس زردی میں شہد ملا کر 1 انگلی پر جتنا مواد آ سکے وہ بچے کو ہر گھنٹے بعد چٹائیں۔ لیکن اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے کا ماحول وہ بھی گرم ہونا چاہیے، تو یہ زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت سارے انڈوں کو ابال لیں، ابال کے زردیاں نکال کے توے پہ رکھ دیں۔ توے کو ایک طرف سے اونچا کر دیں، ٹیڑھا ہو جائے، اور ہلکی آگ جلائیں۔ اوپر سے زردیوں کو کسی چمچ وغیرہ سے دباتے رہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان زردیوں میں سے تیل نکل کر نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ انڈوں کا یہ تیل بالوں کو گرنے سے روکنے میں بڑا مفید ہے، روزانہ لگایا جائے۔ 8 عدد دیسی انڈے لیں، آدھا کلو دیسی گھی لیں، آدھا کلو چینی لیں اور 1.5 پاؤ بیسن لیں، آدھا پاؤ کشمش لیں۔ پہلے گھی میں بیسن کو بھون لیں اور اسے الگ نکال کے رکھ لیں۔ باقی گھی میں انڈے ڈال کے پکائیں۔ جب پک جائے تو بھنے ہوئے بیسن میں ڈال کے چینی اور کشمش میں ملا دیں اور تھوڑی دیر پکائیں اور اتار لیں۔ 50 گرام یا 2 یا 3 چمچ کے قریب صبح اس کا ناشتہ کریں۔ یہ اعلیٰ درجے کا مولد حرارت عزیزی ہے، قلب و عضلات کو بے حد طاقت دیتا ہے، گوشت پیدا کرتا ہے، کمزور لوگوں کے لیے آب حیات سے کم نہیں، پولیو کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے، مقوی با ہے، 50 سال کی عمر سے زیادہ افراد کے لیے سونے کا کام دیتا ہے۔ شوگر کے مریض کم چینی ڈال کر تیار کر کے استعمال کریں تو ان کی قوت بھی بحال ہو جائے گی۔ کوشش کی جائے اس بات کی کہ انڈا جائے تو دیسی استعمال کیا جائے، اس کی افادیت فارمی سے زیادہ ہے۔ انڈوں کے چھلکوں کو اچھی طرح دھو کر توے پہ بریاں کر لیں، سفوف بنا لیں۔ 1 گرام سے 2 گرام تک صبح شام دودھ کے ساتھ دیں۔ جن احباب کی کمر میں درد رہتا ہے یا سرت انزال کے مریض ہیں، ان کے لیے بے حد ہی مجرب چیز۔ جن احباب کے پیٹ کے اندر پانی پڑ جائے، انہیں دیسی انڈے کی سفیدی استعمال کرنی چاہیے۔ تو
रोज़ाना एक अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करने से पेट का पानी ख़त्म हो जाता है। पिछले साल सर्दियों में एक नौजवान आया मेरे पास, तो कहने लगा मेरी शादी है कोई 20-22 दिन बाद, तो थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहा हूँ, कोई ग़िज़ा ऐसी बता दें जो मैं इस्तेमाल करूँ तो ये कमी दूर हो जाए, कमज़ोरी दूर हो जाए। तो मैंने सोचा घर में देसी अंडे हैं, हमने कहा जी बिल्कुल हैं। मैंने कहा ऐसे करो, रोज़ाना एक अंडा लो, एक पाव दूध लो और दूध को गर्म कर लो, बॉईल कर लो। उसके बाद दूध जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नीम गर्म हो, उसमें अंडा डाल के फेंट लो, थोड़ा 1 चम्मच शहद मिला लो उसमें, और दालचीनी का सफ़ूफ बना के पास रख लो। चम्मच का तीसरा ऐसा दालचीनी का सफ़ूफ खाओ और उसके ऊपर वो अंडे वाला दूध पी लो। आप सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह आपकी ये सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने 1 हफ्ता ऐसे ही किया, दूसरे हफ्ते उसने दूध आधा किलो कर दिया और अंडे 2 कर दिए और दालचीनी का सफ़ूफ आधी चम्मच, हाफ टी स्पून इस्तेमाल किया। 1 हफ्ता उसने सर्दी से इस्तेमाल किया। तो 15 दिन के बाद मुझे कहने लगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चेहरे की रंगत बिल्कुल सुर्ख हो गई। तो इस तरह जो अहबाब कमज़ोर हैं, तो ये सर्दियों में कम से कम तो लाजमी इस नुस्खे को नाश्ते के टाइम पे इस्तेमाल कर लें या रात को इस्तेमाल कर लें, तो बहुत ही मुफीद है ये। इसी तरह अगर बच्चों के छाती जाम हो जाती है, बलगम बहुत तंग करता है, तो उसके लिए हम लोग वैसे देसी अंडा बहुत अच्छा है, आप बॉईल करके उसकी जर्दी खिलाते हैं बच्चों को। लेकिन अगर इससे भी फ़र्क ना पड़े तो एक ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का नुस्खा है कि देसी अंडे की जर्दी, देसी अंडे को आप बॉईल कर लें, उसकी जर्दी जो है वो हाफ बॉईल होगी, कच्ची होगी, उसको निकाल के कहवा बना लें। तो कहवे के अंदर इसको मिक्स कर लें। नीम गरम जो है ना, बच्चे को चम्मच से आप पिला दें और उसको एक चम्मच पिला दें, फिर वक्फे से नीम गरम उसको 1-1 चम्मच पिलाते रहें। तो इंशाल्लाह बच्चे की जो खर की आवाज़ है या जो बलगम जमी हुई है वो सारी अल्लाह के फजल से निकल जाएगी और बच्चा इंशाल्लाह सुकून महसूस करेगा। मेरा बेटा माशाल्लाह 4 साल का है। पिछले साल सर्दियों में छाती जाम हो गई, सीने में खर की आवाज़ें, तो मैं घर पे ही था। मिसेज़ ने देसी अंडे हाफ बॉईल करके उसको खिलाए, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। तो हमारे पड़ोसियों ने बतखें पाली हुई, मैं उनके यहाँ गया, एक बतख का एक अंडा ले आया। मिसेस को कहा इसको हाफ बॉईल करें, हम हाफ बॉईल करके चम्मच के साथ इसको खिलाएं। 2-3 चमचे सुबह खिला ली नाश्ते के बाद, फिर 2-3 घंटे के वक्फे से फिर 2-3 चमचे खिला रही। एक दिन में ही अल्हम्दुलिल्लाह वो बतख के अंडे की जर्दी जब उसको खिलाई तो उसका सारा रेशा अल्लाह ने किया निकल आया और उसकी जो सीने की दूसरा सर, देसी अंडे को ना जैतून के तेल में और सफ़ेद प्याज में पकाकर खाने से ये देसी अंडा जो है उसको जैतून और सफ़ेद प्याज में पकाकर खाया जाए और तो क़ुव्वत में इजाफा होता है और अमूमी जो कमज़ोरी होती है, जिस्मानी कमज़ोरी, वो भी दूर हो जाती है। ऐसा है कि सर जो वो लोग जिनको राशा की शिकायत हो, हाथ वगैरह कांपते हो, तो उन लोगों के लिए ये अंडा जो है ना वो
यानी मुकम्मल बॉयल ना हो, हाफ बॉयल अंडा, तो वो रोज़ाना जो है ना वो खाता रहे निहार मुँह। 2 अंडे मिला के, 2 अंडे जो है ना वो मिला कर खाए, यानी 2 अंडों को बॉयल करे हाफ बॉयल, और उनकी जो जर्दी है वो निकाल के सिर्फ खाए। ठीक है जी, कुछ अच्छा इस्तेमाल करें, उम्मीद है कि उसका राशा कम से कम होता जाएगा। दूसरा सर ये है कि कदीम जो हुक्म है वो इस्तेमाल करवाया करते थे, आज भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो आम जिस्मानी कमज़ोरी है और दूसरे जो क़ुव्वत बाह की कमी वाले लोग, तो ये सर्दियों में दिसंबर जनवरी में ये इस्तेमाल करें। यानी एक अंडा जो है उसकी जर्दी निकाल कर और उसमें 1 चम्मच खालिस देसी शहद डालें और 1 चम्मच घी, गाय वाला जो घी है वो डालें, आधा किलो दूध गाय का हो, तो उसमें अच्छी तरह इसको फेंटा लगाएं। फेंटा लगाने के बाद ये फिर रात को नोश करें, फिर 20-30 मिनट चहलकदमी करें, और इसको यानी कम अज़ कम 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करें, या 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करें। पूरा महीना भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जाड़े की सर्दियों में इस्तेमाल। ये जो अंडा देसी और वलैती और दूसरे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसकी जो अज्जा की जो ताकत है वो सेम ही है, ये रिसर्च ने साबित किया है। ये गलत फहमी हमें दूर कर लेनी चाहिए। अंडों को सर अगर प्रिजर्व करना चाहें, अगर ये चाहें कि वो ख़राब ना हो, तो 1 साल तक भी इनको रखा जा सकता है। तरीका कुछ यूँ है कि अंडों को जो है ना, ये यानी 5 किलो तक पानी हो या जितने अंडे हों उनके हिसाब से, तो पहले पानी को बॉयल कर लें 10-12 मिनट। जब बॉइलिंग पॉइंट पे पानी आ जाए तो उसको उतार के ठंडा कर लें, और फिर उसमें अगर 5 किलो पानी है तो फिर उसमें आधा किलो सोडियम सिलिकेट मिला दें, किसी मर्तबान में रख के सिलिकेट मिला दें किसी मर्तबान में रख के, और फिर उसमें अगर 5 किलो पानी है तो फिर उसमें आधा किलो सोडियम सिलिकेट मिला दें, किसी मर्तबान में रख के सारे अंडे उसमें डाल दें, पानी भी उसमें पड़ा रहे, तो उसी पानी में अंडे पड़े रहे तो 1 साल तक महफूज रह सकते हैं और ख़राब नहीं होंगे, और उनकी ताकत भी बाहर रहेगी, और वो जो अंडे ख़राब हो जाते हैं गर्मी की वजह से वो ख़राब नहीं होंगे, महफूज रहें। बेहतरीन तिला बनते हैं, उनकी बेस के लिए ये अंडे का तेल भी शामिल किया जाता है, तो क़ुव्वत में बेपनाह इजाफा होता है, और तिला जो है वो ज़बरदस्त काम करते हैं। तो उन अज्जा में से एक इसका तेल भी है। बहुत शुक्रिया हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। ये नुस्ख़ाजात ऐसे हैं कि अगर इनको लिखा जाए और इनको मतलब में यूज़ किया जाए तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको इन्हीं नुस्ख़ाजात के ज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। ये नुस्ख़ाजात बहुत कीमती और छटाई नुस्ख़ाजात होते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें हौसला अफजाई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।